ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ। वैसे पॉसिबल है पैसा? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 50 ਕੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ जनाब। यानी कि अदरक लाओ तुसी, हल्दी लाओ तुसी, बड़े बड़े और बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस पे प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि कैसे लगाना है, किस तरह करना। जिमींदार किसान ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ तो सारे पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़राअत जो है इसको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ। ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। बहुत बड़ा आलमी है, समझ लो कि एग्रीकल्चर ख़त्म हो रही है। तो ये कितनी कीमत की ये बोरियां होती है? जस्ट DAP 13 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ यूरिया नहीं, नाइट्रोफास नहीं, पोटाश नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं या अदर एनीथिंग नहीं। हाइब्रिड बीज का जो निज़ाम, ये जो कल्चर है, ये क्या एक्चुअली वो किसानों को ये चाहते हैं कि वो उन पर इन्हिसार करें? उसमें प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होती है। अच्छा। कि जिस तरह की हमारी पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रही हैं सिंथेटिक में, जैसे कि हम क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, जिस तरह क्रॉप एकदम से बूस्ट कर जाते हैं, इनके फसल एकदम हरी खजूर हो जाती है। पाकिस्तान में AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या कोई इनकलाब ला सकते हैं पैदावार में? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और एक इनकलाबी मंसूबा, यानी कि ऐसे सेंसर हैं जो आपको बता देंगे, आपको एक अलार्म चला जाएगा कि जी आपकी फ़लाँ जो क्रॉप है उस जगह पे आपने जो क्रॉप लगाई है तो उसको पानी की नीड है। आप उसी जगह पे बैठे हुए वो एक सिंगल टैब पे वो स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो उधर से आपका ट्यूबवेल है ना वो स्प्रिंकलर और वो सारी चीज़ें मीन। ये ब्रायलर मुर्गी से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। दीगर ममालिक की बात की जाए, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर पानी के ऊपर और कुछ फैक्ट्रीज़ मैंने देखी थी, उसके अंदर भी कुछ वो फल हाइड्रोपोनिक उसको फार्म वो हो सकती है वर्टिकल। जी बिल्कुल, उस पे तो खर्चा कम है। अच्छा। अगर फर्ज करें आपका खर्चा, आपका एक्सपेंस बढ़ गया है, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, क्योंकि ज़मीनें तो फसल ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। सैलाब ने तो तबाही फेर दी बेचारे किसानों की। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, इंसान भी खाते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। वाह वाह ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वाह। ਤੇ ਸਖੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं जवाद यूसुफ हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में ज़राअत का मुस्तकबिल क्या है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। कुछ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश होती हैं हर वक्त के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपकी जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक नहीं रहती, बल्कि वो केमिकल की आपकी एक प्रोडक्शन होती है, कीमियाई प्रोडक्शन होती है, जिसके सेहत पर जो है बड़े ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, एग्रीकल्चर के हवाले से, पाकिस्तान में किसानों के मसाइल के हवाले से उनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं और किस तरीके से बेहतर इक़दामात किए जा सकते हैं, ये तमाम तर वो सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सीख जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बड़ा एक सबसे पहले तो बड़ा बुनियादी सा सवाल करते हैं कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान में ज़राअत जो है इसको कौन-कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस? देखें जी, ज़राअत में बहुत सारे ही चैलेंजेस हैं। अगर हम इन पे बात करें ना तो समझ लें कि एक-एक पॉइंट पे, एक-एक टॉपिक पे बहुत-बहुत देर तक हम बात कर सकते हैं। घंटों बात हो सकती है। हाँ। अब हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम है आज का, इससे रिलेटेड ही हम चलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में लेके ही चलूँ, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं सारी देखने वाले, उनको थोड़ा ईज़िली चीज़ें समझने का बहुत मसे कि यानी कि वो ईज़ी फील करें कि ये सारे हमारे मसाइल हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਈਜ਼ੀ ਰੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰਤ ਸਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਦੈਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਬਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ठीक है ना जी, तो साढ़े माशरे का भी इहदे नाल फायदा हो रहा। अच्छा, अभी एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास क्या ज़मीन इतनी मौजूद है? ज़मीन हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की ज़मीन, ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, तो इससे एग्रीकल्चर को कितना नुकसान हो रहा है? सर ये एक बहुत बड़ा आलमी है, समझ लो कि एग्रीकल्चर खत्म हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है ना जी, कमर्शलाइजेशन हो रही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆਣ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਰਦੁਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਐਜ਼ ਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ, ਸਟਿਲ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛੀ CGP ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਣਕ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, तो अम्मी को आ जाएगा कि अम्मी जी अब्बे ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ UK ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ UK ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਹੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਵੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਡੀਲਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਬਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਲਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, DAP ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 13 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ इस्तेमाल कर रहे हैं, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਸਟ ये दी कीमत है ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,000 ਕਿ ਜਸਟ DAP, यूरिया नहीं, नाइट्रोफास नहीं, पोटाश नहीं, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं या अदर एनीथिंग नहीं, सिर्फ DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਉਹ 14,000 ਜਾਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਫਸਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਕਈ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਮਕਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮਕਈ ਤੋਂ ਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਸਾਈਵਾਲ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਬੂਰੇ ਵਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਉਹ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਅਰਾਜ਼ੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 16 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਬੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਖਾਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਨਿਊਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ जी, सेम सारियां फसलों भी होंगी है। तो ये कितनी कीमत की है बोरिया होती है? आप सारे कीमत का बताएं, मेरे में तोड़ दिया। मैं वही मैं बता रहा हूँ, ये आप इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है ना जी जी, इसमें आप प्रिडिक्ट कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। भले मैं आपको इधर बोल दूं कि जी 13,000 रुपये की DAP है, ठीक है ना, तो वो सुबह में वो हो सकता है 14 साढ़े 14 की हुई हो। अच्छा, रेट चेंज हाँ है मैंने डेली बेसिस? समझ लें यानी कि ये अपने ही रेट है। हाँ गो के महकमा करता है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कास्ट है। अच्छा, अब ये जो यानी कि अगर आप इसको औसतन देखें ना तो 12,500 13,000 को ले लें, उसमें उतनी कास्ट में DAP और तकरीबन 4,500 की नाइट्रोजन और तकरीबन 8 से 10,000 12,000 के राउंड अबाउट ना वो पोटाश मिल रही है मार्केट में जो। ठीक है, ये मैं एक आपको एवरेज रेट बता रहा हूँ। इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ रेट्स है। मीन के जितना किसी को फ्रेट लगता है और बीज का क्रॉप की वेयर हाउस से कि मीन के वो अगर उससे थोड़े डिस्टेंस पे ले रहा तो उसका रेट ज़रा कम होगा, अगर वो डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो रेट बढ़ जाता है। ये तो जस्ट हुई आपकी एक फर्टिलाइज़र की कास्ट, वो भी पूरी नहीं, अभी बहुत सारे एवरेज स्प्रेस वगैरह भी जिसमें अमीनो एसिड्स हैं और फिर सल्फर आ गया उसमें, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिंक शिंक, ये वो चीज़ें जिस वो कास्ट अलहदा है। ये सिर्फ एक कास्ट है जो बड़ी बड़ी खादें हैं मोटी मोटी जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। जी जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵਿਕਿਆ। 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਪੈਣਾ। तो ये हाइब्रिड, वो हाइब्रिड होते हैं बीज कौन से या नॉर्मल? जी हाइब्रिड अभी तो ये बड़ी से उसका क्या कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड? देखिए हाइब्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें कि सिंथेटिक में ले आए। जी जी, ब्रायलर में हम देख रहे हैं मुर्गी और ब्रायलर इसका में नुकसान नहीं होता फिर? देखिए ये नुकसानात तो है ही है, वो डीपली आप जाएं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में भी अपना फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज एक उसमें बेनिफिट है कि उसमें प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होती है। अच्छा, कि जिस तरह की हमारी पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रही हैं सिंथेटिक में, जैसे कि हम क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, जिस तरह जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डोज देते हैं तो क्रॉप एकदम से बूस्ट कर जाते हैं, मीन के फसल एकदम हरी खजूर हो जाती है, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਦ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ आहिस्ता-आहिस्ता इस सिस्टम ਨੂੰ एक हाईजैक करेगा। मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि हाइब्रिड बीज का जो निज़ाम, ये जो कल्चर है, ये क्या एक्चुअली वो किसानों को ये चाहते हैं कि वो उन पर इन्हिसार करें ताकि वो सिस्टम को कैप्चर, दैट वाज़ देखिए ये यही मैं पूछने वाला था मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। क्योंकि हाँ। पहले तो वो जो फसल जब आ जाती थी जी, तो कच्चे में से आयकी हो रही थी कि हाँ, रखते फसल में बीज ਰੱਖਤੇ थे। एग्जैक्टली तो ਈਵਨ ਕਿ ਗੰਦਮ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, जी ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਲਓ। मीन कि आपने लगाई है जी तो मैं आपसे ले लूँ, आप मेरे वाला बीज रख लें, मैं आपका मैंने आपको ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਲਓ। वाह खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। अच्छी हो जाएगी ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। नहीं कर रही ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਵਟਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। खराब हो जाते हैं वरना नहीं, ये उगता ही नहीं। अच्छा अगर उग भी गया, इनकी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि उसने बीज ने पौधा बना लिया, सारा कुछ कर गया, उसको आगे दाना नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान में इन पे अभी काम हो रहा है, हमारे इदारे काम कर रहे हैं बीजों पे कि हम जो हाइब्रिड बीज बाहर से मंगवा रहे हैं वो हम अपने ही प्रोड्यूस करें। कुछ कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन जो मेरी एक नाक़िस अक़ल के मुताबिक मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि एक टाइम आ जाएगा कि पाकिस्तान दी ना एग्रीकल्चर भी हाईजैक हो जाएगी। अच्छा यानी कि देखो ना, साढ़े को बी नहीं होया तो जी फसल किस तरह लावांगे। और ये कौन हाईजैक करेगा माफिया ही है ना जी, जो बड़े बड़े माफिया बैठे। अभी मैं एक दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आई थिंक किसी यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने नॉर्वे में शायद मास्को वाली साइड पे बता रहे थे, अंडरग्राउंड एक उन्होंने सीड बैंक बनाया अपना, यानी कि बीजां दा बैंक। जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੀਜ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा कि खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सारी दुनिया एक दफ़ा तबाह हो जाए। मीन के जिस तरह के अभी हालात बन रहे हैं, अब जिन जिन एरियाज़ में फ्लड आया है, तो कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, ऐसे ऐसे पिंड, ऐसे इलाके हैं जितने शाही कोई नहीं बचे। बिल्कुल तो उन्होंने एक बड़े प्लान में मैं सोचा इसको कि इन फ्यूचर कैसा हो कि अपना हमारी ज़मीन से सब कुछ ख़त्म हो जाए, बीमारियां आ जाएं, या मीन के कोई ऐसे जानवर, ऐसे इंसैक्ट, ऐसे कीड़े मकोड़े हमला करें ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਾ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ताकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। अच्छा ये जिस तरीके से आप हाइब्रिड बीज की बात बता रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और स्प्रेज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जी आपको पता है, बिल्कुल जी। उनका कोई नुकसान होते हैं वो जी बिल्कुल, उनका नुकसान होता है जी। और इसके लिए हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने एक बड़ी अभी रिसेंटली चेक एंड बैलेंस पॉलिसी भी बनाई है। कुछ जो जहर हैं वो बैन किए गए हैं, ये वो आप चावल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। जो आपकी राइस खराब है, ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10-15-20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ कि तुसी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जहरीले होते हैं क्रॉप्स को इनकार थे उसको जहरीले कराया कहने, तो हम एग्रीकल्चर की इस्तेलाह में उसको बोले, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। अच्छा यानी कि एक बड़ी पहले एक दवाई यूज़ होती थी DDT, मच्छरों को मारने के लिए ना, डिफरेंट जगहों पे लोग उसका स्प्रे करते थे, वो बैन होगी। उसकी बंद होने दी वजह की सी, ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਸਨ। 23 साल तक ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ DDT ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ DDT ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो फिर इनकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह देखें आप, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा
यानी कि बायोपेस्टिसाइड, फॉर एग्जांपल अच्छा बायोपेस्टिसाइड पे आ जाए ना। पेस्टिसाइड तो एक इस्तिलाह है। इस्तिलाह एग्जैक्टली पेस्टिसाइड की हर वो चीज़ जो आपकी फसलों को नुकसान पहुँचाती है वो पेस्ट है। तो उन पेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो वो पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है ना? उसमें आप केमिकल भी ले लेते हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, स्प्रेज भी ले लेते ठीक है? उसमें फिर आगे इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बी अपना फंजीसाइड वगैरह आ जाती है, फिर वो साइड है, फिर रेडिसाइड्स हैं। उन चीज़ों को अगर हम लेके चलें, हम इन चीज़ों को जिस तरह हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये जो ज़हर जो हमारे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं या जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेशतर कंट्रीज़ में बैन है। अच्छा क्योंकि उन उधर कंट्रीज़ ऑर्गेनिक वालों ने ऑर्गेनिक सब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ चीज़ है, केमिकल मुख्तलिफ हैं, मैं अभी नाम बहुत सारे मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं लेना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत सारे केमिकल है। अच्छा ये इन केमिकल से जो फसल तैयार होती है ये फॉर अगर मैं तनाजुर करना चाह रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये ब्रायलर मुर्गी से ज्यादा खतरनाक होती हैं जिस तरह ब्रायलर है केमिकल सर और हाइब्रिड बीज पर मैं की फसल मैं तैयार ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, मैं ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ सब्जी लाई दी है जी, बताऊं, बैंगन। बैंगन अब वो मेरी दुकान ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇ। ठीक है ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁੰਡੀ ਮਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਬਤਊਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਪਕਾਵਾਂਗਾ? नहीं मैं जो कि खुद ਨੂੰ वो स्प्रे दे रहे हैं ਜਿਹੜੀ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके वो इंसेक्ट्स को मार रही है, तो वो डेफिनेटली इंसानी सेहत पे फिर उसके असर उसका असरात होते हैं। तो अब वो रात को उसकी स्प्रे कर रहा है, सुबह वो प्लग कर रहा है अपनी अपनी क्रॉप को। अच्छा ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का बैरून ममालिक भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्रॉप्स के हवाले से क्रॉप्स की पैदावार के हवाले से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी तो पाकिस्तान में एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या कोई इनकलाब ला सकते हैं पैदावार में प्रोडक्शन में डेफिनेटली ले आ सकता है जी, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये कोऑपरेटिव फार्मिंग जो अभी स्टार्ट एसआईएफसी की जानिब से भी एक इश्तराक जो है वो एक बहुत इनिशिएटिव लिया गया। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और एक इनकलाबी मंसूबा। उसमें मेरे ख्याल से वेदर फोरकास्टिंग बताते हैं जो नमकियात होती हैं सॉल्ट सॉल्ट कह रहा हूँ सॉइल के अंदर वो जो जो चीज़ें आपकी होती है सारे वो आपको डेटा ये जी मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान टेक्नोलॉजी इन्नी जदीद है ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ਦੇ स्टूडेंट्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸੌਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ फैसिलिटी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ टाइम पानी की ज़रूरत है। यानी कि ऐसे सेंसर हैं जो आपको बता देंगे, आपको एक अलार्म चला जाएगा कि जी आपकी फ़लाँ-फ़लाँ जो क्रॉप है उस जगह पे आपने जो क्रॉप लगाई है तो उसको पानी की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिएंट आप उसी जगह पे बैठे हुए वो एक सिंगल टैब पे वो स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो उधर से आपका ट्यूबवेल है ना स्प्रिंकलर और वो सारी चीज़ें मीन वाह अभी स्प्रिंकलर में भी चले जाएँगे। ये एक इरिगेशन का आपाशी का बहुत जदीद निज़ाम है, स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें आ जाता है, फिर इसमें ड्रिप सिस्टम है। तो वो उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे पानी कम है, जिस तरह आपके बरानी एरियाज़ हैं, जहाँ पे बहुत कामयाबी से इस्तेमाल भी हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं और अभी मज़ीद लोग हैं कुछ जो करेंगे इसको। पाकिस्तान में हमने अभी देखा एक किसानों का बड़ा एक मसला है उन बेचारों ने एक तो पहले उनको रेट नहीं दिया गया प्रॉपर रेट नहीं दिया गया था एहतजाज कर रहे थे जब उन्होंने बीज वगैरह खरीदे फसलें काश्त करना शुरू की फसलें काश्त थी सैलाब आ गया तो
इस मसले को, किसान के जो मसले हैं, इसको आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हल किया जाना चाहिए, रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए, क्या इक़दामात करने चाहिए? क्योंकि ये छोटे लेवल पे भी किसान जो है वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि एक तो ना हमें उस हिसाब से रेट मिलते हैं और उसके बाद हमने अभी फसलें इधर-उधर से उधार लेकर, जिस तरह आप बता रहे हैं हाँ जी। कि वो एक-एक बोरी आप 14-15 हज़ार की वो लेते हैं बेचारे, इन्वेस्ट करते हैं और सैलाब ने तो तबाही फेर दी है बेचारे किसानों की। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ वाह! ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ इंसान भी खाते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ वाह, वाह, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ वाह! ਤੇ ਸਖੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਦੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ नौजवान नस्ल भी बड़ा मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि हम जितना कुदरत दे असी जिन्ना कुदरत दे खिलाफ करांगे ना काम जिन्ना भी ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ मैं ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਮਾ ਕੇ 10,000 रुपए पहले नौकरी शुरू होती है, 15,000 पे इंटर्नशिप होती है और most जगह अनपेड इंटर्न। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ग्रेजुएट जेड़ा यूनिवर्सिटी तो डिग्री करता है क्या ऑप्शंस है उसके पास? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि वो बेचारा यूनिवर्सिटी से जब निकलता ना तो जी। बड़े अरमान होंगे ना दे कि यह कर देंगे अल्लाह नौकरी दे देनी है ये कर देनी है वो बेचारा पहले दिन का इस्तेसाल शुरू होंदा है ते एंड तक ओदा वो पिसदा रहिंदा है फैमिली च नौकरी च यारां दोस्तां च बाहर अंदर उन्ने पिसना है या ते जे तो सरमायादार होएगा तगड़ा होएगा ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਤਵਸਤ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਤ ਪੁੱਛ ਉਹ ਪਿਸੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ करे क्या इस ਮੈਂ ਉਹੀ में बेचारा? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਾਮਾਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਐਗਰਾਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ कुछ ਫੀਲਡ हमने पढ़ा लिया ਸਭ एकदम। ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ डिमांड ज़्यादा है ग्रीन हाउस फार्मिंग भी उसके जी टनल फार्मिंग भी उसमें एक उसकी एग्जांपल आप ले लें और मौसम कोई भी हो, हर मौसम ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਤੇ यानी कि या तो वो पहले आए मार्केट में सारी सब्जियों से पहले फिर ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ rate। फिर रेट है ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਖ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ बेमौसमी फलों का। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ वो भी इसे एक चीज़ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੋਦਿਆਰ ਸਬਕ ਬੜਾ ਰਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਮਣ ਕਣਕ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 2100 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ
ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ है ਤੇ प्रॉफिट भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ अच्छा, मिल। मैं आपसे इसी बारे में एक और चीज़ भी जानना चाह रहा था। अगर दीगर ममालिक की बात की जाए, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर पानी के ऊपर और कुछ फैक्ट्रीज़ मैंने देखी थी, उसके अंदर भी कुछ वो फल जी हाइड्रोपोनिक उसको फार्म वो हो सकती है पाकिस्तान वर्टिकल में? जी बिल्कुल हो सकती और है। उसके ऊपर क्या शौकिया खर्चा खर्चो ज़्यादा आता है या नहीं आता? नहीं नहीं जी उस पे तो खर्चा कम है। अच्छा, अगर फर्ज करें आपका खर्चा आपका एक्सपेंस बढ़ गया है, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। क्योंकि ज़मीनें तो ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। गुड यार। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। हुँ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। एग्ज़ैक्टली। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੀਨ ਪੋਲਟਰੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਏ ਦਾ ਅਗਰ जी, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋ 150 ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਉਹ ਕੋ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋ 10-15 ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡਰ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10-15 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, सारा नहीं आते, बिल्कुल। ਕੱਢਨੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो आपने मशरूम की बात की, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे गाँव में छोटे-छोटे बच्चे बड़ी-बड़ी चट्टानों के बीच में मशरूम ढूँढ रहे होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं इतने कॉस्टली हैं कि थोड़ा-सा मतलब आधा पाव की ना वो हज़ारों में 10,000 के पता नहीं कितने ये और आपके वो फिर बाहर भी हैं सारे कर जो शुमाली इलाका जाता है जी। इधर चला जाए तो वहाँ पे एक मॉरल मशरूम उगती है। आई थिंक वो 1 लाख पर केजी या 2 लाख पर केजी। मुझे लगता है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं ब्राउन कलर की को एक क्या डिंगरी भी बोलते हैं, डिंगरी बोलते हैं। मॉरल मशरूम होती है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर उसमें सुराख वगैरह तो राख वगैरह होते हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग ठीक है अबाउट। ना। वही तो वो बड़ी कास्टली है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। अच्छा, यानी कि वो अदविया वो दवाइयां ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा मैं भी ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਗਣੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੈ। ठीक है। मॉरल मशरूम है, इसी तरह लाइन्समैन मशरूम है, इसी तरह ऑस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, टर्की टेल मशरूम है, स्टाकी मशरूम है। यानी कि ये मशरूम्स की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। इनकी फिर अपनी अपनी रेसिपी हैं, इनके जो कंपोस्ट रेडी किया जाता है कि इस तरह इन्हें उगाया जाता है, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की है, इन्हें किस तरह उगाना है। ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। इस पर भी बात करेंगे। मैं आपसे आखिरी में वो मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी जो पॉइंट्स आपको बताए हैं कि अगर हम अपने नौजवान ਨੂੰ यानी कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ यानी कि ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਚਲੋ 10,000 ਘੱਟ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। बिल्कुल ठीक है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। मुज़म्मिल साहब, आपने शुरू में ही बता दिया था कि अब हमारे घर में जो नाकारा बच्चा होता है उसको कहते हैं यार तू खेती बाड़ी कर बस। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ समझ ਲਓ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। एग्जैक्ट ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਉਹ ਦਾਣੇ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। और मुझे बड़ी ਚੌਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि आपके उस्ताद मोहतरम ने एक बार तो कहा था कि सबसे बड़ा सखी जो है वो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ज़मींदार होता है। अच्छा, मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले 10 सालों के अंदर आने वाले डेकेड के अंदर आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर जो है, इसमें तब्दीली आ सकती है, प्रोडक्शन हमारी बेहतर हो सकती है? अगर तो नहीं हो सकती, आपका जवाब है नहीं, मौजूदा सिस्टम को देखते हुए,
तो क्या-क्या इम्कानात किए जा सकते हैं या फिर क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि हम इसको बेहतर बनाएँ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਹੋਰ, ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਰੂਨਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ। ਵੈਸੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 50 ਕੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। यानी कि अदरक लाओ तुसी, हल्दी लाओ तुसी, बड़े-बड़े और बड़े-बड़े यूट्यूबर भी इस पे प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि कैसे लगाना है, किस तरह करना। तो ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਕਣਕ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਅੱਲਾ ਲੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ, ਬਚੇ ਕੁਝੇ ਭੁੱਖਣਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਫਲੱਡ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ, शादी करूँगा किसी की। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਨਸ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਫੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਫੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸੱਟ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ पर रब सोने ने कर्म कर छड़े। तो ये चीज़ें हैं, ये आती रहती हैं जी, चैलेंजेस। अब देखें फ्लड आया तो उसमें डेफिनेटली जो अदारे इसमें इन्वॉल्व है उनको अच्छी स्ट्रेटजीज अच्छे अपना सिस्टम करना चाहिए इन चीज़ों को देख के कि मौसम ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उन सब चीज़ों को, सब अवामल को मद्देनज़र रख के कोई अच्छी स्ट्रेटजी बनाए कि जो बेचारे हर साल इस कर्ब से, इस तकलीफ से गुजरते हैं तो कम से कम यार वो 2-3 साल तो सुकून से गुजारे। हम दुआ करते हैं मुज़म्मिल साहब कि अल्लाह हमारे किसानों को भी महफूज रखे, उनके हौसले को भी और उनके जज्बे को भी सलामत रखे। जिस तरीके से वो पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दैट्स ट्रूली अमेजिंग। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा गुफ्तगू करके आपसे। वो जो इश्यूज थे वो भी हाईलाइट हो गए और साथ ही साथ वो कुछ जो सवालात थे हमारे जहनों में, बहुत सारे जी सवालात रह गए अभी। एग्जैक्टली बहुत सारे मामलात रह के इधर से पर्दे उठने हैं जी। इंशाल्लाह। ये फील्ड बड़ी वास्ट है, इरिगेशन सिस्टम के हवाले से ही हो गया। और पहली मैं यानी कि स्टार्टिंग में पहले गल ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आईटी का सेक्टर भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर सेक्टर है, मीडिया, इससे दस एग्रीकल्चर है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। पाकिस्तान भी है भी कि एग्रीकल्चर कंट्री मईशत जो है हमारी एग्रीकल्चर रीढ़ दी हड्डी सार करती है। एग्जैक्टली हम बचपन में पढ़ते थे कि पाकिस्तान की मशद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। सही मुल्क है। एग्जैक्ट हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं है इस बात को। वो तो अगर हम अपने कंसेप्ट मैं राल तो आवाम भी माने नहीं इंशाल्लाह सारे मनणगे जी हुण ते अल्लाह दे हुक्म नाल गल करन दा मकसद है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। बिल्कुल ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, बिल्कुल ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ਕਿਉਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਗਾਉਣਾ बेशक इसमें कोई शक ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਖਾਣਾ, ਚਰਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸट्री ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਓ ना कि मीन के उसको जितना आप प्योरीफाई करें आगे लेके जाएं उस चीज़ को, तो वो समझ लो कि फार्म टू फोक तक वाली जो इस्तेलाह है ना जी तो वो जो बंदा उसको कर रहा है ना वो बेकार और नकारा नहीं हो सकता, बिल्कुल वो हीरो है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ तो सारे पाकिस्तान। आप भी हमारे हीरो हैं, शैतान भी हमारे हीरो हैं। और इसी के साथ सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ नाज़रीन। बड़ी उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो हमें लाजमी बताइएगा, कीमती राय से अपनी ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान जवाद यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।